اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جڑ جائیے اس چینل سے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے چینل کی ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات 8:30 بجے اسی چینل پر بہت ہی پیارا اور اہم اصلاحی بیان ہوگا۔ آج کے بیان کا عنوان ہے ولیمہ سنت ہے یا ریسیپشن۔ آج کل پڑھے لکھے ماڈرن جاہلوں نے اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہ ہم بھی کچھ ہو گئے ہیں، ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں، ولیمے کو ریسیپشن بنا دیا، اور پھر کس طریقے سے اس میں زنا ہو رہا ہے، حرام کاری ہو رہی، بدکاری ہو رہی ہے، اور پھر زندگیوں کا سکون ختم ہو رہا ہے۔ اس پر بہت اہم بات ہوگی۔ ہر خاندان نے، ہر فیملی نے ریسیپشن کے اس تعلق سے جو آج بیان ہونے والا ہے، اس بیان کو ہر فیملی نے سننا چاہیے، اور اپنے دوستوں کو بھی رات میں 8:30 بجے بیان دیکھنے کی دعوت آپ شیئر کیجئے، دعوت دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، شاہ رخ خان کو زندہ جلا دینے کی دھمکی ایک آتنکی نے دی ہے۔ جی ہاں، مہنت پرم ہنس نے شرح انگیزی کی ہے اور بالی ووڈ کنگ کو فلم جہاد قرار دیا۔ چلو بھائی، ابھی تک کے لو جہاد سن رہے تھے، اب فلم جہاد بھی آ گیا۔ یہ کیا کیا کریں گے آتنکی ذہن کے لوگ، اور کتنی نفرت کیسے کیسے انداز میں پھیلائیں گے، یہ سبھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اب جناب مہنت پرم ہنس، مہنت کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کیونکہ جب بھی یہ منہ کھولتے ہیں تو ان کے منہ سے گندگی ہی نکلتی ہے، نفرتیں ہی نکلتی ہے۔ اب انہوں نے شرح انگیزی کرتے ہوئے شاہ رخ خان کو زندہ جلانے کی دھمکی دی۔ ممبئی میں فلم پٹھان کے خلاف پولیس میں شکایت بھی درج کی گئی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ فلم پٹھان کے بھگوا رنگ کو لے کر بی جے پی اور بھگوا دھاری وروध کر رہے تھے، تو ان کی ہی پول کھل گئی، کیونکہ ان کے ہی بڑے بڑے نیتا جو آج بی جے پی میں ہیں، انہوں نے بھگوا رنگ پہن کر کتنے گل کھلائے اور کیسے کیسے بے شرمی کے گانے گائے ہیں، وہ تمام لوگ اب اسی کو وائرل کر رہے ہیں۔ یعنی بھگوا فلم پٹھان کا وروध اور بھگوا رنگ کو بہانہ بنا کر وروध بھگوا دھاریوں کے لیے خود مہنگا پڑ گیا۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر ہمارے اپنے ضلع، ہمارے اپنے شہر جلگاؤں کی آ رہی۔ جی ہاں،
जलगांव में जिस तरीके से एसपी साहब ने मसाजिद के ट्रस्टियान को लेटर जारी किया था कि आप पूरी मालूमात दें, मस्जिद का इमाम कौन, ट्रस्ट की जायदाद कितनी, रकम कितनी आती है, तफसीलात मांगी थी, इसको लेकर बेचैनी पाई जा रही थी। और गुज़िश्ता कल बाकायदा नागपुर असेंबली में भी समाजवादी पार्टी के एमएलए रईस शेख साहब ने इस मामले को लेकर आवाज बुलंद की और उन्होंने कहा कि जलगांव में मसाजिद और मदारिस पर पुलिस की नजर है। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का सर्कुलर वापस लिए जाने की यकीन दहानी भी सामने आई है। एक्चुअल में रईस शेख ने इस जानिब मुतवज्जे कराया कि किस तरीके से जलगांव के एसपी साहब एक गलत काम कर रहे हैं और हरेसमेंट का काम कर रहे हैं, बगैर किसी गवर्नमेंट के सर्कुलर के ये खुद प्राइवेट लेटरबाजी करके एक हरेसमेंट कर रहे हैं और मसाजिद और मुसलमानों को सताने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर गुज़िश्ता कल बाकायदा नागपुर असेंबली में समाजवादी पार्टी के एमएलए ने आवाज उठाई, हंगामा किया, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने सर्कुलर वापस लिए जाने की यकीन दहानी कराई। आइए तीसरी बड़ी अजीब खबर आ रही है, हंसी भी आ रही। जी हाँ, भक्तों को, अंध भक्तों को या गोबर भक्तों को फिर एक और पिछवाड़े में यूं समझिए कि खतरनाक बर्नल लगने का काम हुआ है, आग लगने का काम हुआ है। शाहरुख खान दुनिया के 50 अजीम अदाकारों की फेरिस्त में शामिल हो गए। और शाहरुख खान कितने अजीम हैं और कितने बड़े कलाकार हैं कि दुनिया के 50 अदाकारों की फेरिस्त में ये अकेले हिंदुस्तानी अदाकार है। इसमें वो अदाकार भी नहीं है जो वजीर आजम से पूछते हैं कि आम आप चूस कर खाते हैं या कैसे खाते हैं। सारे अदाकार साइड में हैं और अन भक्तों ने जिस शाहरुख खान का विरोध करने के लिए, हालांकि अन भक्त भी बिल्कुल एक पागल कौम है, गोबर भक्तों की एक पागल पूरी एक बिरादरी बन गई है। भगवा पहनी दीपिका पादुकोण ने, तो विरोध होना चाहिए था दीपिका पादुकोण का, लेकिन विरोध हो रहा था शाहरुख खान का, क्योंकि उनको दीपिका पादुकोण या भगवा से मतलब नहीं है, उनको तो खान से मतलब है ताकि नफरतें मुल्क में फैलाई जा सके। लेकिन अभी बेचारे बड़े बुरे परेशान हो गए क्योंकि शाहरुख खान अब दुनिया के 50 अदाकारों में फेरिस्त में शामिल हो गए और वो अकेले हैं जिनका नाम हिंदुस्तान से शामिल हुआ है। आइए नाज़रीन, कोरोना को लेकर फिर हलचल सी मच गई है। जी हाँ, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, मोहतात रहें, मास्क लगाएं। अब ये आवाज़ें दोबारा आपके कानों में मोबाइल के जरिए से सुनाई देनी शुरू हो गई होगी। आला सतही मीटिंग हुई है भारत में। आला सतही मीटिंग के बाद वजीर सियाहत मनसुख जी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने चीन और यूरोप में वबा फैलने के पेश नज़र रहनुमा हिदायत का निफाज जल्द मुतवक्के बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा हुआ है कि दुनिया के कई ममालिक में अब तेजी से कोरोना के मामला बढ़ रहे हैं, इसलिए अफसरान और माहिरीन के साथ एक रिव्यू मीटिंग हुई है और ये बात सामने आई है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने सभी को हिदायत दी है कि अलर्ट पर रहें और सर्विलांस को लगातार बढ़ाने का काम करें। हम किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाई हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बड़ी खबर भेजी है। उन्होंने बताया कि अब उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड का बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब मदारिस में जुमा के दिन जो छुट्टी हुआ करती थी, अब मदारिस में भी जुमा के दिन के बजाय इतवार को हफ्तावारी छुट्टी होगी। वहीं पर यूनिफॉर्म भी मदारिस में लाजमी होगा। यूपी मदरसा बोर्ड के इजलास में करारदाद मंजूर हुई है। यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बुध के रोज मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश गैर सरकारी अरबी और फारसी
तालीम, इंतजामिया और सर्विस रेगुलेशन 2016 में ज़रूरी तरामीम और तब्दीलियों के साथ मंगल को एक इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें ये बातें करारदाद पेश की गई। उन्होंने कहा कि ऐसा मुतालबा काफ़ी अरसे से मदारिस से वाबस्ता लोगों की जानिब से भी किया जा रहा था, ताहम कई मदारिस के नुमाइंदों ने इजलास में इस करारदाद की मुखालफत की। जावेद ने कहा कि करारदाद पर बात हुई, ताहम अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। आइए बड़ी खबर आ रही है, जहाँ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें लाखों कदम जुड़ रहे हैं, करोड़ों दिल मिल रहे हैं। अब कोरोना के पेशे नजर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की तैयारी की जा रही है। इसलिए कुछ लोग अब ये भी कमेंट कर रहे हैं कि कहीं बढ़ते हुए जुड़ते हुए कदमों और जुड़ते हुए दिलों को देखकर तो ये फैसला नहीं किया जा रहा है कि किसी तरीके से कोरोना के बहाने से जैसे शाहीन बाग को खत्म किया गया था, वैसे ही भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ते चल रही है। तो कहीं इसी पेश नजर से तो नहीं ये फैसला किया गया। इसलिए वजीर सेहत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने की अपील की, जिसको लेकर कांग्रेस ने थोड़ा सा नाराजगी भी जताई, जिसको लेकर वजीर सेहत ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आम जनता सोशल मीडिया पर यही कमेंट्स कर रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लाखों करोड़ों भारतीयों को जोड़ रही है, नफरतों को खत्म कर रही है। तो अब नफरतों के सौदागर किसी भी तरीके से इसको रोकने की पहले भी कोशिश कर रहे थे, अब कोरोना का बहाना बड़ा अच्छा बहाना होगा। इस वक्त रियासत गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। गुजरात से हमारे रिपोर्टर हाफिज ओवैस सेठ ने बताया कि गुजरात में मनरेगा के नाम पर जो स्कीम है, जो योजना है, उसके नाम पर 3 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फर्जी कार्ड बनाकर पैसे निकाल लिए गए हैं। आखिर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गुजरात के अमरेली जिला में मोहकमा मनरेगा में काम करने वाले 4 एहलकारों के खिलाफ सरकारी खजाने से 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसको लेकर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल 2015 से 19 के दौरान मुलजमान ने डुप्लीकेट जॉब कार्ड बनाए, जॉब कार्ड होल्डर्स के नाम पर दूसरे बैंकों में अकाउंट्स खोले, फायदा उठाने वालों के फर्जी दस्तावेजात बनाए, इन अकाउंट्स में वाजिबात मुंतकिल किए और बाद में रुकूमात को निकाल लिया। आखिर इसका पर्दाफाश होने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस वक्त मुंबई मंत्रालय से बड़ी खबर आ रही है। मंत्रालय के अंदर सरकारी मुलाजिमत दिलाने का रैकेट चल रहा था। 63 लाख 60 हजार रुपए का फ्रॉड हुआ। चंबूर पुलिस स्टेशन में चौकीदार समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब इस मामले को लेकर क्राइम ब्रांच इसकी तहकीकात में मसरूफ हो गई है। मलाड़ के रहने वाले 26 साल सागर यादव ने मई 2022 में इस घोटाले के बारे में ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम को एक तहरीरी शिकायत दी थी। मामले की छानबीन के बाद क्राइम ब्रांच के यूनिट 6 ने चंबूर पुलिस स्टेशन में चौकीदार के खिलाफ 19 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की। जादव के मुताबिक वो जनवरी 2020 में महेंद्र के राब्ते में आया था, जिसने दावा किया कि उसका नितिन 60 नाम का एक दोस्त है जो मंत्रालय में काम करता था। बस फिर ये तमाम लिंक चलता रहा और 63 लाख 60 हजार रुपए का फ्रॉड सामने आया और ये बात सामने आई कि मंत्रालय के अंदर सरकारी मुलाजिमत गवर्नमेंट नौकरी दिलाने का रैकेट चल रहा था। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर। जी हाँ, शाहरुख खान के बेटे कुछ दिनों पहले मुश्किलात का शिकार थे और अब बाप यानी किंग खान शाहरुख खान को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आर्यन खान को लेकर बड़ी खबर ये आई है जो भक्तों के लिए अटैक का जरिया बन सकती है, उन्हें अटैक आ सकता है। आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत की फटकार के बाद एनसीबी की क्लीन चिट को चैलेंज करने वाली अर्जी हिंदू महासंघ ने वापस ले ली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस अर्जी को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर करने के
طور پر دیکھا جائے تو کروز ڈرگس معاملے میں یہ آریان خان کے لیے ہائی کورٹ سے بڑی راحت ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ آریان خان کو صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراشٹر میں بی جے پی سرکار آ چکی ہے، اس لیے اصل مدوں سے دھیان ہٹانے کے لیے ایسے گھٹیا مدوں میں باقاعدہ الجھایا جائے گا اور پھر اپنے دلال چینلوں کو استعمال کر کے اصل مدوں سے دھیان ہٹایا جائے گا۔ اتر پردیش کے میرٹھ کی بڑی پیاری خبر آ رہی ہے۔ میرٹھ کی ایک مسلم بیٹی زینب خاتون نے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اور ایک مثال بن گئی۔ دبئی میں منعقدہ پیرا پاور ورلڈ کپ میں تمغہ جیت کر زینب خاتون نے ملک کا نام روشن کیا۔ کہتے ہیں نا کہ منزل پانے کی خواہش ہر کسی کی ہوتی ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے میں کئی مرتبہ مشکلات کی وجہ سے حوصلے ڈگمگانے لگتے ہیں، لیکن اگر کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو انسان مقصد حاصل کر ہی لیتا ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے، اور میرٹھ کی زینب خاتون نے یہ ثابت کر کے دکھایا، اور دبئی میں منعقدہ پیرا پاور ورلڈ کپ میں تمغہ جیت کر اپنے والدین، اپنا سماج اور اپنے ملک کا نام روشن کر لیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔